वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा राम राय जी नूं तौखला। सतगुरु जी दा पाउंटे किला रच के निवास करना अते सेना रखना आदਿਕ सारे इलाके विच खबर फैल गई। जद बाबा राम राय जी नूं इस सारी गल दा पता लगा तां ओह बड़े घबराए। बाबा जी ने सोचिया कि गुरु जी करामात विच पूरे हन अते शरीरक बलधारी ते बड़े योधे हन। उन्हां तों पहाड़ी राजे भी थर थर कंबदे हन। हुण जेकर उन्हां ने पिछला वैर याद करके सानू आण दबाया तां फिर असीं की करांगे। कोई भी करामात करके जां बल करके उन्हां नूं रोकण वास्ते समर्थ नहीं है। इन्हां विचारां दे भै करके बाबा जी ने अपने मसंद गुरदास नूं अते होर मसंदां नूं इकट्ठियां करके अपनी यह विचार दसी अते पुछया कि इसदा उपाय की करना चाहिदा है। उन्हां दा नाम सुन के मेरे मन विच धीरज नहीं रही। चलो किसे होर थां चलीए। जदों गुरु जी दून छड्ड के वापस आनंदपुर चले जाणगे तद असीं फिर अपने डेरे विच आ जावांगे। बाबा जी पासों यह अधीरज बचन सुन के गुरदास मसंद ने कहा, बाबा जी तुसी कोई डर ना करो। मेरा भाई तारा मसंद तीरंदाजी विच गुरु गोबिंद राय वर्गा ही योद्धा है। तुसी धीरज करके अपने डेरे विच ही बैठे रहो। जे गुरु साहिब अजिही हौली गल तुहाडे उत्ते हमला करन दी करनगे तां मेरा छोटा भाई तारा उन्हां नूं रोक लवेगा। इस तरह डेरा छड्ड के चले जाओगे तां जगत विच तुहाडी निंदिया होवेगी। संगतां वल्लों धन आउणा बंद हो जाएगा अते सारा समाज विगड़ जाएगा। ਇਹ ਗੁਰਦਾਸ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਧੀਰਜ ਆ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਯੋਧੇ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਕਿਆਈ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਉਂਟੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸੈਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਆਦਿ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪਾਸ ਭੇਜਣਾ। बाबा राम राय जी इस अधीरज दशा का जद सतगुरु जी नूं पता लगा तां आप जी ने बाबा जी का डर दूर करने वास्ते अपने दो सलाहकार दीवान नंद चंद अते प्रोहत दया राम नूं बाबा जी पास भेजना देहरादून कीता। दोहां ने बाबा राम राय जी पास पहुँच के उन्हां नूं आख्या कि गुरु जी ने सानू तुहाडे पास इस करके भेजिया है कि तुसी किसी प्रकार दा मन विच भै ना रखो। तुहाडा साडा इक्को घर है, तुहाडे नाल साडा कोई विरोध नहीं है अते मिलन वास्ते अपनी इच्छा प्रगट कीती अते आख्या कि वो साडे चाचा जी वड्डे थां नमस्कार करन योग हन। असीं भी उन्हां नाल विगाड़नी नहीं चाहुंदे। इस तरह सब गल समझ समझा के राम राय जी ने दोहां नूं सिरों पाओ दे के विदा कर दिता। दूसरे दिन दोहां ने दीवान विच हाजिर होके सारी गल जो बाबा जी नाल होई सी सतगुरु जी नूं दसी अते कहा कि बाबा जी आप जी नूं मिलना चाहुंदे हन। आप उन्हां नूं कोई समां नियत करके दस दिओ। बाबा राम राय दे मसंद ने आउणा। सतगुरु जी दियां दिनां प्रति प्रभता दियां खबरां बाबा राम राय जी नूं भी मिलदियां रहिंदियां सन। उन्हां दे मन विच भी शंका पैदा हो गया कि भावें गुरु जी दे आदमी पक्का भरोसा दे गए सन कि गुरु जी दा तुहाडे नाल कोई विरोध नहीं है
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੋਟਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਕਲੀ ਥਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੜੋ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ ਮਸੰਦ ਨੇ ਪਾਉਂਟੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਦੂਜ ਥਿਤ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤ ਦੀ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤਾਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਸੰਦ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਸੰਦ ਵਿਗੜ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਅਰਥਾਤ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਵੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਚੌਪਈ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੀ ਖੋਟੀ, ਬਿਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਤ ਹੈ ਮੋਟੀ। ਬਿਨਾ ਤਾਸ ਕੇ ਤਾਹ ਮਸੰਦ, ਗਰਬੇ ਧਨ ਕੋ ਪਾਏ ਬਿਲੰਦ। तिनके साकत है चित सोए, जिस कारण बिन दुतियन कोए। याते हमनी के मन जानी, बिगरे कब कारज ते हानि। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਮਸੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਐਤਵਾਰ ਦੂਜ ਥਿਤ ਦਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਮਨਾ ਘਾਟ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਆਦਿ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਯਮਨਾ ਦੇ ਨਿਯਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇੜੀ ਵਾਲੇ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬੇੜੀ ਦੀ ਸੈਰ ਸਮੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਸਨ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ, ਪ੍ਰੋਹਤ ਦਇਆਰਾਮ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਅਤੇ 5 ਭਾਣਜੇ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ, ਜੀਤਮਲ, ਸਹਾਰੀ ਚੰਦ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਹਾਲ, ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ
ਅਤੇ ਨਾਹਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਟ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇਣੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਜਦ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਨਾਹਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਇਸ ਖੋਟੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਕੋ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਰੱਖਣੀ, ਪਿਛਲੇ ਭੇਦ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋ, ਵਿਘਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਤਦ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਵਿਗੜੇ ਚਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਹ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮੱਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੀਰ ਚਲਾਵੇ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਰਾ ਉਦੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।